Well, so as we have, okay, thank you. As we have told that we will discuss uh, the topic we have completed, and I have asked you to um, send me the assignments, and I have gone through the all of your assignments, which I have found that is whatever you have written, more or less it's okay, but the lackings of your writing, first of all, the grammar. তোমাদের গ্রামারে এত সমস্যা কেন? Oh my God, and very silly mistakes like কিছু কিছু ঠিক আছে ওটা হতেই পারে সমস্যা, কিন্তু মানে লাইক এস এস দিতে ভুল করা, দেন হ্যাজ হবে না হ্যাভ হবে এটা ভুল করা, সিঙ্গুলার না প্লুরাল এটা ভুল করা, these are very I mean common mistakes for you guys. So I was also, you have written like, oh my God, and very silly mistake. So probability can then has হবে না have হবে. So I was also like তোমাদের গ্রামারে you cannot hear me properly. Okay. এই সমস্যা দিচ্ছে, I don't know why. এখন কি শুনতে পাচ্ছ? জি ম্যাম। আচ্ছা, তোমাদের গ্রামারে এত অসুবিধা কেন? তোমাদের লেখা পড়লাম, সবারই কম বেশি গ্রামারে অনেক সমস্যা, কেন? এখন এই গ্রামার কি ধরে ধরে বোঝানোর টাইম আছে? And you all know that, I think. এখন এটা কি তোমরা মানে অনেকদিন পরে লিখছো এজন্য ভুল করেছো না কি আমি জানি না। তাহলে কিছুদিন পরে তো পরীক্ষা, তখন কি করবে? ওকে, হোয়াটএভার। আরেকটা যেটা সমস্যা তোমাদের লেখার মধ্যে আমি পেয়েছি, সেটা হচ্ছে most of you have not used, I mean, statistical data. There were so many data, but you have not used. You have only used the data from your common sense, not the personal experience also, only from your common sense. So it's okay, but this writing is not the proper writing of getting A+ marks. That's it. তোমরা যেটা লিখেছো ইটস ওকে, নো প্রবলেম, আমি এটা কাটতে পারবো না, কিন্তু এটা যদি তুমি খুব স্ট্যান্ডার্ড মনে করো সেটা না, কারণ তুমি স্ট্যাটিস্টিক্যাল একটা স্টুডেন্ট একটা গ্রুপকে দেখেছি, দে হ্যাভ ইউজড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা অলদো ইটস নট প্রপার। I mean, a study found. So which study? You have not mentioned that one. So more or less, it's not that much good. But yes, this is the first time you have written something on argumentative topic, so it's okay. Well, how can you manage the argumentative topic? I mean, not topic, the statistical data. Suppose it's about opening universities is the right decision during COVID-19 in Bangladesh. You can also use some data from the another examples from the statistical data. What types of data? Look at the other countries, European countries, then America, then Australia. They have opened their educational institutions, but they have closed that one. That is a very good example. That is a very good example of a statistical data, and also compared to similar things. Why don't you use that one? And group number 1, Ishtiaq Ahmed, maybe you are the group leader. শুনতে পাচ্ছ আমাকে? জি ম্যাম। আচ্ছা, now tell me one thing. Tell me about your topic sentence. Your topic sentence is, I think closing of educational institution is a right decision. First of all, it's not about educational institution. It's about only universities. The educational institution, that was the another topic for another departments. Okay, I don't know, have you talked to them, or like why have you written this one? I don't know, whatever. So তোমার টপিক যে আছে একটা, তুমি লিখছো একটা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন, both স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি, all the educational institutions. But for you, I have only used the word university so that you need not to collect so many data. Educational institution যদি বলো তাহলে আরো অনেক ডেটা আছে,
অনেক। So that was for the assignment for another department. Okay. Closing of educational institution is the right decision. First of all, I have asked opening of universities. এখন কপি পেস্ট করবা খুব ভালো কথা, এইভাবে কপি পেস্ট কেউ করে যে টিচার বুঝেই ফেললো? এটা কেমন কথা বলো? এই বয়সে এসে এতটুকু যদি তোমরা না বুঝো, তোমরা কপি করবা, ভেরি গুড, আমি বুঝবো কেন? তাহলে যেটা করতেই পারো না সেটা করো কেন? মাত্র 5টা আমি স্ক্রিপ্ট দেখবো, এটা কি আমি খেয়াল করে পড়বো না? আর 5টা পড়ি বা 50টা পড়ি, এটা তো এইটুকু তো মানে চোখেই চলে আসে। তোমাদের কি মনে হয় যে আমরা অনেক মানে হাজার হাজার খাতা দেখি বিধায় দেখি না? I don't know about the other teachers, but I always try to check the script carefully. Sometimes yes, I also miss some point, but I always try. সবসময় যে আমি বলবো না যে আমি একবারে 100% ঠিক করে দেখি, নো, অফকোর্স নট। আমি মানুষ, আমি তো কম্পিউটার না যে আমি দিলাম আর স্ক্যান হয়ে বের হয়ে গেল, এরকম না। সো আমারও ভুল হয়, অনেক কিছু মিস করে ফেলি, কিন্তু চেষ্টা করি সবসময় অ্যাটলিস্ট মানে যে ভালো লিখেছে সেজন্য ভালো মার্কস পায়, যে খারাপ লিখেছে সে ভালো মার্কস পাক সেটাও ডিফারেন্ট কথা, কিন্তু যে ভালো লিখেছে সেজন্য ডিপ্রাইভ না হয়। তো তুমি এখন অন্য কোনো ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি এটা কপি করো, সেটা তো তোমাকে বুঝে করতে হবে। তোমাকে কোয়েশ্চেন দিলাম কে, তুমি লিখলা কি? তোমার বন্ধুরা আছে, ভেরি গুড, তার কাছে চাইলা, তুমি পেয়ে গেলা। তার টপিক আর তোমার টপিক তো এক না। আচ্ছা, তার মানে তোমার গ্রুপমেটরা কেউ কোনো কাজ করে নাই। এই যে দেখো, এটা দিয়ে কি হলো, তোমাদের গ্রুপের তো সবার রোল নাম্বার আমার কাছে আছে, তোমাদের আমি 2টা ক্লাস টেস্ট নিব, তোমাদের আমি ভাইবা নিব। সো ইউ হ্যাভ ক্রিয়েটেড আ ভেরি ব্যাড ইমপ্রেশন, নট অনলি ফর ইউ বাট অলসো ফর ইউর গ্রুপ। এখন তোমাদের যখনই আমি সিটি পরীক্ষার জন্য অ্যাসাইনমেন্ট নিব বা ভাইবা নিব, আই উইল বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইউর গ্রুপ, যে এই গ্রুপটার এরকম প্রথম দিনের অ্যাসাইনমেন্টেই তারা এটা করেছে। Definitely you will copy from Google, no problem. You will get the information from Google, but from the other departments, why? Why will you contract with them? That their situation was totally different. On that time, the educational institution was closed. Now it's opening. So the topic is totally different, totally different. Well, আচ্ছা, কপি করলে ভালো কথা। তুমি বললা কি closing of educational institution is the right decision. On besides the safety of students and teachers, online classes, university treatment facilities, safe and fresh food, maintain hygiene in campus area, impact and crisis after opening universities is much more important. এটা মানে এটা কি লিখলা? এটা কি টপিক সেন্টেন্স হইল? বলো। ম্যাম সবকিছু নিয়ে আর কি। প্রথমে তো তুমি কপি করেছো, তারপরে তুমি বুঝে কপি করো নাই। তুমি লিখলা যে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন গুলো ক্লোজ করা একটা ভালো ডিসিশন। আচ্ছা, কেন ভালো ডিসিশন সেটা তুমি লিখেছো, তাই না? তাহলে অন বিসাইড তুমি কেন দিচ্ছ? বিকজ দিয়ে তুমি লিখো দ্য সেফটি অফ স্টুডেন্টস এন্ড টিচার্স, অনলাইন ক্লাসেস। আচ্ছা, বুঝলাম যে কেন ভালো ডিসিশন, কারণ স্টুডেন্টদের আর টিচারদের সেফটিটা মেনটেন করার জন্য। সো বিকজ টু মেনটেন দ্য সেফটি অফ স্টুডেন্টস এন্ড টিচার্স, মানে এটা তুমি ফ্রেজ আকারে কেন লিখেছো এইভাবে? এটা 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 কি কোনো সেন্টেন্স হয়েছে? আচ্ছা, অনলাইন ক্লাসের সাথে এটা কি সম্পর্ক? এটা তাহলে তোমাকে ক্লিয়ার করতে হবে যে there is a chance to admit in online classes, or there is a chance to continue with online classes, so you do not need to go for the offline class. আচ্ছা, ইউনিভার্সিটি ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটিস কি ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটিস? safe and fresh food. I mean, all the points are haphazard. Maintain hygiene in campus area. Impact and crisis after opening universities is much more important. This is not a good topic sentence. তুমি অনেকগুলো পয়েন্ট দিয়েছো, কিন্তু পয়েন্টগুলো কোনোটাই ক্লিয়ার না, কারণ তোমাকে চাওয়া হয়েছে এক জিনিস আর তুমি লিখেছো আরেক জিনিস। এখন বলো, তোমার এটা যখন আমি দেখবো, আমি কি আর পুরোটা পড়বো? ওখানেই তো তোমার মার্ক 10-এর মধ্যে বা 12-এর মধ্যে চলে গেল 4-এ।
বলো। এখন তখন তুমি বলতে পারো আমি খাতা করে লিখে আসলাম, ম্যাম তো আমাকে মার্কে দিল না। তো মার্ক আমাদের কেউ কি মনে হয় যে আমাদেরকে এটা স্ক্যান করা লাগে? একটু দেখলে আমরা বুঝি যে কে কোনটা লিখেছে। আচ্ছা, নেক্সট গ্রুপ। Because of first time, it mistakes to us. নো, তোমার ফার্স্ট টাইম লিখতে মিস্টেক হতে পারে, বুঝতে মিস্টেক হতে পারে। তুমি কপি অন্য কারো কাছ থেকে কপি করে তুমি লিখতে পারো না। আমি অন্য গ্রুপদের দেখাচ্ছি, কিন্তু তার মানে এটা না যে তুমি অন্য কোনো কারোর কাছ থেকে তুমি কপি করে নিবে। এখানে মোটামুটি ভালো এক্সাম্পল আছে, তারা কিভাবে লিখলো। শুধু তোমাদের একার তো গ্রুপ না, অন্যান্য গ্রুপেরও তো ওরা জমা দিয়েছে। And remember one thing, first impression is the best impression. Yes, ma'am. Okay, it's about group 2. Now I would rather oppose the decision of reopening universities. তো এরা কিভাবে লিখলো যে ওরা হচ্ছে এটা অপোজ করছে, ওরা চায় না যে ওপেন করা হোক। Then how is this possible to write it down? আমি একবারও বলিনি কিন্তু তোমরা কপি করো না। আমি যখন টপিকটা দিয়ে দিচ্ছি ডেফিনেটলি ইউ উইল কপি, বাট নট কপি ফ্রম আদার্স, কপি ফ্রম গুগল। ওখানে অনেক ইনফরমেশন পাবে, নিজের ভাষায় লিখবে। তোমার আর্গুমেন্ট তোমার এভিডেন্স কোথাও থেকে রেফারেন্স নিতেই হবে। আদারওয়াইজ তানভীর তুমি কি প্রেজেন্ট আছো আজকে ক্লাসে? না, তুমি কি প্রেজেন্ট আছো? জি ম্যাম, আছি ম্যাম। ফ্রম গ্রুপ 2 কে আচ্ছা, সেটা বলতে হবে। এখন বলো, এটা কি তুমি লিখেছিলে? ম্যাম, গ্রুপ ডিসকাশন। গ্রুপ ডিসকাশন লিখেছে কে? লিখেছে ম্যাম রোল 20 তানভীর মাথা বণিক। হ্যাঁ, ও নাই আছে ম্যাডাম, ওর কাকা মারা গেছে, ওর হচ্ছে গ্রামের বাড়িতে আছে, ওইখান থেকে নেট কানেক্ট করতে পারতেছে না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে, ইটস ওকে। আচ্ছা ঠিক আছে। ওয়েল, এখন বলো এই সেন্টেন্সটা কি কারেক্ট সেন্টেন্স? Where will the students will take place? স্টুডেন্টরা কোথায় জায়গা পাবে? এখন গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক যদি এভাবে দেখি তাহলে অনেক আছে, এখন এগুলো আমরা স্কিপ করি। You are adult enough. All the students won't be able to manage their seats outside the campus, so halls are their on and only hope. But have anybody given a thought about what the consequences will be of opening the halls? In each room, minimum 5 to 6 students stay together, and the picture of mess rooms are even more এটা কি disastrous লিখতে চেয়েছে। ওকে, 30 to 40 students take place in a room. আচ্ছা, এটা লিভ তুমি দিতে পারো, টেক প্লেস গুড for this sentence. Well, in a room, often they don't even have been miserably in a congested and unhealthy area. This type of environment increases the probability of being more and more. Okay. In addition, there are shortages of clean toilets and dining places in the halls, which can spread the COVID
COVID-19 by any infected students. On the other hand, all the universities cannot provide seats to all the students in the hall, as they will be living in maze sublets with random students. It will also increase the infected field. দেখো একই জিনিস কিন্তু তোমরা রিপিট করেছো. Moreover, varsities arrange seminars, semester finals, conference, and other arrangements. Many people also come to visit the places. In a word, come to the university spreading coronavirus. Furthermore, people have been instructed to maintain social distance due to corona pandemic, but universities don't have sufficient classroom to maintain the social distancing. আচ্ছা, এই যে তোমরা যা লিখেছো, ওকে, নো প্রবলেম, খুব মানে অগোছালো লেখাটা। এটাকেই তোমরা কিভাবে গুছিয়ে লিখতে পারো? তুমি চাও না যে এটা ওপেন হোক। ওয়াই? বিকজ অফ দ্য hall facilities, because of the classroom, and is there any another reason you have talked about? আর কোনো কিছু লিখেছো? আচ্ছা, ওখানে তুমি আরেকটা তুমি অ্যাড করতে পারো। তোমরা লিখেছো কিন্তু ওটা ওভাবে ঠিক ইয়ে করো নাই যে ওখানে তোমার মেডিকেল ফ্যাসিলিটিসটা ঠিক মতো নাই ইউনিভার্সিটিতে। So these are the very common 3 reasons you can talk about. First of all, the safety issue. Second, the classroom, congested classroom. Third, the medical, lack of medical support. So তোমাদের কিন্তু কারোর কিন্তু ওই যে ইয়ে বিমা করা নাই, মেডিকেল বিমা করা নাই, যেটা বাইরে ইউনিভার্সিটিতে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের থাকে। তারা যদি অসুস্থ হয় ফুল খরচটা বেয়ার করবে কিন্তু ইউনিভার্সিটি। বাট ফর ইউর ইউনিভার্সিটিস, I mean the universities in Bangladesh, they don't do that one. আমাদের ইউনিভার্সিটি করতে চেয়েছিল, করেছে কিনা জানি না। আমরা যখন ছিলাম এগুলো ছিল না। আমরা কোনো কিছু অসুস্থ হলে কিছু দেখালে সেটা নিজেদের খরচেই দেখাতে হতো। It's not, I mean the university will not pay the bill. So আর ফ্যাসিলিটিস তো কেমন সেটা তোমরা ভালোভাবেই জানো ইউনিভার্সিটি মেডিকেল গুলাতে। So these 3 can be the very common and very important reason. So at first you have to be very careful when you will organize the reason. Don't write it down like haphazardly. You are opposed to the decision of reopening universities because of the hall facilities, comma, classroom facilities, comma, then lack of medical services. তাহলে আমি বুঝে গেলাম তুমি এই 3টা পার্ট নিয়ে কথা বলবে। ফার্স্ট অফ অল, when we will talk about the hall facilities, তখন তুমি এটা ব্যাখ্যা করলা যে এক একটা রুমে এতজন মানুষ থাকে, তারা বাইরে যেয়ে থাকতে পারবে না, সো ইট উইল বি ভেরি কনজেস্টেড ফর দেম। আর ওখানে সেফটি ইস্যুটা মেইনটেইন হবে না, ওটা অনেক আনহেলদি একটা পরিবেশ, সো দে উইল বি এফেক্টেড। আচ্ছা, এখানে তুমি কেমন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা তুমি ইউজ করতে পারো? ইউ ক্যান ইউজ ডেটা ফ্রম দ্য আদার কান্ট্রিজ, যে অন্যান্য জায়গায় যখন ইউনিভার্সিটি গুলো খুলেছে তখন ওদের রেশিওটা কেমন ছিল করোনা এফেক্টেড পিপলদের, আর বন্ধ করার পর রেশিওটা কেমন। দ্যাট ক্যান বি ইউর স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা। সো ওভারঅল ইটস ওকে, বাট ইটস নট অর্গানাইজড। ইজ দিস ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, you. roll আইকার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমি কানেক্ট করছি, দাঁড়ান। Now, group 3. Group 3 থেকে কে আছো? Ma'am. Okay. Opening of universities is not a right decision during COVID-19 in Bangladesh because we all know coronavirus is a
respiratory virus which transmitted person to person. In our universities, most of the students are residents. Almost একই কথা যা কেবল পড়ে আসলাম। এই জিনিসটাকে তুমি আগে পয়েন্ট আকারে লিখো যে তুমি কি নিয়ে বলতে চাচ্ছ। তুমি হল ফ্যাসিলিটিস নিয়ে বলতে চাচ্ছ। ইটস ভেরি কনজেস্টেড। সো তুমি লিভিং ফ্যাসিলিটিস নিয়ে বলতে চাচ্ছ, রেসিডেন্স নিয়ে বলতে চাচ্ছ। Because we all know coronavirus is respiratory virus which transmitted person to person. No, because it is a respiratory virus which has been transmitted by person to person, and in our university it's very difficult to maintain when we live in hall. তো এটাকে এত বড় সেন্টেন্স না করে বিকজ দিয়ে আগে 3টা বা 4টা যে কয়টা রিজন দিতে চাও সেটার আগে পয়েন্ট করো, দেন ইউ উইল এক্সপ্লেইন, যেটা একটু আগেও আমি বললাম। Okay, social distance is laughing lines. Our country is developing and densely popular. Okay. Acha. এখন the government wanted to reopen universities because some public examinations are delayed and almost all academic year fully lost for students. A lot of students who belong their last semester cannot end their graduation or master's degree as well as cannot prepare for job. Many unemployed students cannot find job in private and government sector, so they become depressed. Their mental health condition become weaker to weaker. We have already seen America and Pakistan suffer a lot. Okay, এখানে তুমি একটা অন্যান্য কান্ট্রি থেকে দিতে চেয়েছো, খুব ভালো, কিন্তু তুমি সোর্সটা মেনশন করনি, কোন সোর্স থেকে তুমি এটা পেয়েছো। They reopened many students and eventually they closed suffered when they reopened their university students, and eventually they closed the university. The students are going to universities for learning. If they feel insecure and cannot is effective for students is a big question. I think the negative আচ্ছা, এখানে দেখো তোমার লেখাটা সেম। তুমি যখন ওদের মেন্টাল হেলথের সমস্যা তখন মনে হচ্ছে তুমি ওদের ফরে কথা বলছো। ওকে, ভেরি গুড, তুমি ওটা রিফিউজ করতে চাচ্ছ। আগে তুমি রিজন গুলো এক্সপ্লেইন করো উইথ এভিডেন্সেস। রিফিউটেশন কিন্তু তোমার রিজন এভিডেন্সের পরের পার্ট, দ্য থার্ড পার্ট ইজ রিফিউটেশন। তুমি রিফিউটেশনে যে এগুলো বলতে পারো যে ওদের পরীক্ষা ডিলে হচ্ছে, ওদের মেন্টাল হেলথে একটা ব্যাড ইম্প্যাক্ট ফেলছে, বাট ইজন্ট ইট ইম্পর্টেন্ট টু টু লিভ রাদার দ্যান টু গেট আ জব? তখন তুমি এভাবে কোয়েশ্চেনটা করতে পারো। মানে চিন্তাটা ঠিক আছে, তুমি যেভাবে লিখতে চেয়েছো, কিন্তু গোছানোটা সমস্যা তোমাদের যে গ্রুপটা। হ্যাঁ, well, big question. I think negative answer give everyone, so it's better close university if they alive they can. হ্যাঁ, এই যে তুমি এটা লিখেছো, ওকে ঠিক আছে, কিন্তু তুমি এখানে কিন্তু রিজন একটা দেখিয়েছো, আরটা কিন্তু তুমি রিফিউট করেছো। রিজন কিন্তু এখানে বলাই ছিল at least 3, not one reason, at least 3. So that was the problem. ওই যে আবার বললাম, এখানে আমি অবশ্যই মার্কস কাটতে পারবো না, but I cannot give you a very good mark. That's it. Well, now the another group. Okay, group 4. আচ্ছা, তোমরা অনেক ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছো to open university during COVID-19 in Bangladesh. More or less it was the better one. তোমরা যতগুলো দেখেছি এটা বেটার ছিল, কিন্তু প্রথমে এত ইন্ট্রোডাকশন না দিলে হতো। হ্যাঁ, এত ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার দরকার নাই। তুমি just like 1 to 2 sentences you can write down, then you can randomly start your topic sentence. Most of the university students' family are not well off. As an university students having maturity and enough educational qualification, they can be the only financial supporter of their family. But because of their university is closed, they cannot complete their undergraduate in time. Well, for this reason, they are considered as a burden in poor class and middle class families.
University authority are launching theory and practical courses in online, but online classes have many limitations. Practical courses are not properly covered up. Most of the students live far distance of town or villages, so they are deprived of well-net connection. Besides, the internet cost is very expensive. Okay, ওদেরটা অন্যান্য গুলার থেকে বেটার। তোমরা নিজেরাই দেখো ওদেরটা অন্যান্য গুলার থেকে বেটার না? মোটামুটি যথেষ্ট অর্গানাইজড। এটাও একটাই কথা বলবো, তোমরা প্রথমে 3টা পয়েন্ট আগে লিখো, তারপর ব্যাখ্যাতে যাও। সেটা তোমার এক্সামিনারের জন্য অনেক ভালো হবে, কারণ সে বুঝতে পারবে তুমি এই 3টা নিয়েই লিখতে চাচ্ছ। আর তোমরা যেহেতু এটাকে সাপোর্ট করছো যে হ্যাঁ খোলা উচিত, এটা সুন্দর 3টা কারণও দেখিয়েছো যে মানে কমপ্লিট করতে পারছে না, সো তারা একটা আর্নিং মেম্বার হতে পারছে না। দেন তোমরা দেখিয়েছো যে আরেকটা কি রিজন দেখালে, বার্ডেন, হ্যাঁ থার্ড রিজন ম্যাম সরি ভ্যাকসিন সাপ্লাই। হ্যাঁ তারাও বলছি ভ্যাকসিন সাপ্লাই দেখালে, আরেকটা দেখালে হচ্ছে তোমরা ইয়েটা ইন্টারনেট কানেকশনের প্রবলেম, আর হচ্ছে থিওরি ক্লাসগুলো সরি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো অনলাইনে করাটা খুব সমস্যা, আর ইন্টারনেটটা অনেক এক্সপেন্সিভ। এখানেও কিন্তু তোমরা অনেক সুন্দর স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা ইউজ করতে পারতে। অন এভারেজ তুমি তোমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকেই বলতে পারতে যে তোমার আগে কত টাকা ব্যয় হতো ইন্টারনেটের পেছনে, এখন কত টাকা ব্যয় হয়। হ্যাঁ, ওখানে তুমি কিন্তু ইটস অল অ্যাবাউট দ্য ট্রিক্স। কত পার্সেন্ট মানুষ চাকরি হারিয়েছে এটা কিন্তু তুমি দেখাতে পারতে। বাংলাদেশে এই কোভিড-19 পাবে রিসার্চ পেপার খুঁজলে। এখন সাপোজ ধরো 20% মানুষ চাকরি হারিয়েছে, আর 20% মানুষ হয়তো 50 to 60% বা 30 to 60% বেতন পায়। তাহলে এদের ফ্যামিলিতেও তো তোমার স্টুডেন্টরা আছে, তাদের ফ্যামিলিতে মানে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি গোয়িং স্টুডেন্টরা আছে। তাহলে যারা ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে, এই যে যাদের বাবাদের ইনকাম বা যাদের আর্নিং পার্সনের ইনকামটা এতটা কমে গেছে, তারা কিভাবে ইন্টারনেট কস্টটা বেয়ার করবে? দো ইয়াস দে আর গিভিং সাম ফ্যাসিলিটিস, অনেক অল্প টাকা ইন্টারনেট কানেকশন দিচ্ছে, কিন্তু এটা কিভাবে তারা বেয়ার করবে? ওই টাকাটাও তো তার কাছে ইম্পর্টেন্ট, যার কাছে চাকরি নেই বা যার 50% বেতন কমে গেছে। সো এইভাবে তুমি কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটাগুলো ইউজ করতে পারো। আচ্ছা, স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা ইউজের বিষয়টা বুঝতে পেরেছো? গ্রুপ 4 ইয়েস ম্যাডাম। মানে বেটার, অন্যদের থেকে বেটার হয়েছে। এই যে এখানে শুধু লিখেছে স্টাডি শোজ দ্যাট, তোমাদেরটাই দেখেছিলাম যে কিছুটা দিয়েছো, কিন্তু ওরকম স্টাডি দিতে পারো। তুমি ধরো 2টা দিলা যেটা রিসার্চ বেসড, দেন 3rd নাম্বার তুমি এটা দিলে। এখন তুমি একটাই স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফরমেশন দিবে এবং একটাই তুমি জনৈক ব্যক্তির মতে দিলে তো সমস্যা। ওইটা ওই স্টাডি ফাইন্ডস দ্যাট অর স্টাডি শোজ দ্যাট কিন্তু সেই জনৈক ব্যক্তির মতে। হ্যাঁ, আমরা স্কুল কলেজের যে বিভিন্ন সংজ্ঞা শিখেছি, নাম না মনে থাকলে তখন জনৈক দিয়ে দিবে, কিন্তু তুমি যদি পুরাটা লেখায় শুধু জনৈক দিয়ে দাও তাহলে তো সমস্যা। বাট ইটস মোর অর লেস ইটস বেটার, ট্রুলি স্পিকিং। সো দ্যাটস ইট। আর তোমরা যাদেরটা বিশেষ করে সমস্যা আছে ওদেরটা একটু দেখতে পারো। আর আমি জানি না এটা তোমরা নিজেরাই লিখেছো নাকি ওই যে তোমাদের ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে হেল্প নিয়েছো, যাদেরকে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে দিয়েছিলাম, আই রিয়েলি ডোন্ট নো, বাট নিলেও ম্যাম এটা সম্পূর্ণ নিজে লেখা ম্যাম। সম্পূর্ণ ম্যাম ডিসকাশনের উপরে লেখা এটা। ডিসকাশনের মাধ্যমে লিখছিলাম ম্যাম। Thank you so much. So you have created a very good impression for your group. It's better. এটা অন্যান্যদের থেকে যথেষ্ট বেটার। ওকে, দ্য লাস্ট গ্রুপ, থ্যাংক ইউ। আর যাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, ইউ ক্যান টেক দিস ওয়ান অ্যাজ এন এক্সাম্পল, যে এটা তোমাদের একটু সুবিধা হবে বুঝতে। লাস্ট গ্রুপেরও সেম প্রবলেম, এমনিতে ঠিক আছে কিন্তু অর্গানাইজড না। এমনিতে ইটস ওকে, নো প্রবলেম, বাট ইটস নট দ্যাট মাচ অর্গানাইজড। Although many people say that it is beneficial to students to reopen universities to avoid session jam in COVID-19 pandemic situation, I totally disagree with this
type of thinking with sufficient reasons. Okay. Topic sentence is very organized one. যদিও এটা অনেকে মনে করে কিন্তু তুমি টোটালি এটা ডিসএগ্রি করছো from group 5. Firstly, if universities reopen, there will be huge gathering of students in certain area. Then coronavirus can easily spread into them. There is no sufficient medical services to provide medical treatment to many students at a time if they are affected at the same time. এই যে দেখো at a time if they are affected at the same time. Sentenceটা কিন্তু মানে it's not a good sentence. Secondly, the university halls, আচ্ছা halls তুমি বলছো তাহলে has been কিভাবে দাও বলো? Closed for more than a year, and almost all the university halls in Bangladesh do not maintain a healthy environment. If the universities are opened in this condition, the hall environment will remain the same, which will put the students at risk of health hazards. And if the halls are opened, there will be a shortage of students' accommodation, and there may be problems adapting to the new location. Thirdly, university authority cannot provide enough medical kit like mask, hand sanitizer. এটা একটা সুন্দর পয়েন্ট দিয়েছো, and other equipment for that students. There are not enough space in the classroom. একই দেখো তোমরা লিখেছো ওই যে রিজন গুলো তো অলমোস্ট দ্য সেম থিং, ওটা তো তুমি নতুন কোনো রিজন পাবে না, but the problem is it's not organized. Otherwise it's okay. So that's all about argumentative writing. তোমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছো রাইটিংটা কি, কিন্তু মেবি তো but more or less you have understood how to write it down. And another point I have got from your writing, that is you are also confused how will you manage to write down the refutation part. Your reason, your evidence, and your refutation, these three things are mingling together. At first you will talk about the reason, then you will talk about the evidence. Well, then if we talk about the first reason, you can give the evidence in the first, second evidence, third reason, third evidence, complete. Now you will write down the refutation part. In the refutation part, you will like group 4, they have totally disagreed with you. The thing that we should open the universities. Now, how can you refute them? Of course, you're not alive. How will you get the job? At first, you have to be alive. What will be their refutation? They will refute like, it is actually affected, it is affecting our mental health. So maybe I will not die because of coronavirus, but I can be. Okay. আমি করোনা ভাইরাসে আমি মরবো না, কিন্তু আমি কিন্তু মারা যেতে পারি। Why? Because of the mental pressure. I can take the path of suicide. So you cannot say like just because of a virus I have to sit in my room and I cannot go outside, I cannot mingle with people. So you cannot say this one. So it will be their refutation, and your refutation will be life is more important than job. So you should focus on the refutation part at the very last moment of your writing. Before the closing part, you have to write down the refutation part. So that's it about the argumentative writing, and definitely this is the most what should I say, important one for your CTA exam and also for your final exam. So do you have any confusion regarding how will you organize your argumentative writing? Ma'am, roll record abar disconnect hoyse. No, I have connected him. ও আচ্ছা, আবার হ্যাঁ আবার দেখাচ্ছে, আমি একটু আগে ওকে কানেক্ট করলাম। ওকে, সো now tell me, do you have any confusion regarding this? ম্যাম সোর্স গুলা কেমনে দেব? কোনগুলা? সোর্স এভিডেন্স ম্যাম। আচ্ছা, এভিডেন্স, ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্ট্যান্স, এভাবে দিয়ে ফর এক্সাম্পল দিয়ে সোর্সটা লিখতে হবে, সেটা কিভাবে লিখতে হবে? ওকে, আচ্ছা, এটা তুমি দিতে পারো যেভাবে লিখেছো আমরা এসএসসি বা এইচএসসি লেভেলে যখন লিখেছি, লাইক
তথ্যটা দেওয়ার পরে লাস্টে ব্র্যাকেটে তুমি দিয়ে দিতে পারো প্রথম আলো, দেন ডেট, তুমি যদি পেপার থেকে পেয়ে থাকো। তুমি যদি কোনো বই থেকে পাও, কোনো আর্টিকেল থেকে পাও, আর্টিকেল মানে তো বুঝতে পারছো, আই মিন রিসার্চ পেপারের কথা বলছি আমি, তখন কিভাবে লিখতে হয়? অ্যাকর্ডিং টু দ্য নেম অফ দ্য রিসার্চার, দ্য লাস্ট নেম অফ দ্য রিসার্চার্স। একজন হলে একজন, দুইজন হলে দুইজন, লাস্ট নেম কিন্তু লাস্ট নেম দিয়ে এ মানে লাইক এ অ্যান্ড জেড, ইয়ার অফ পাবলিকেশন। অবশ্যই এই প্যান্ডামিক নিয়ে যে রিসার্চ পেপার গুলো পাবলিশ হয়েছে সেটা অবশ্যই 2020 সালে, 2021 বা 20 সালে। তাহলে ইয়ার অফ পাবলিকেশন দিয়ে দেন ইউ উইল জাস্ট কোট ইট। যদি তুমি পুরাটা ওনাদের কথাই লিখতে চাও কোট করবে, যদি নিজের ভাষায় লিখতে চাও কোট করবে না। তুমি তোমার ওর কথাটা তুমি নিজের ভাষায়ও দিতে পারো, নো প্রবলেম, তখন কিন্তু ইনভাইটেড কমা দিবে না। যদি রিসার্চ পেপার থেকে দাও কোনো ব্যক্তির, তখন ব্যক্তির লাস্ট নেম এবং ইয়ার অফ পাবলিকেশন, কোন সালে ওটা পাবলিশড হয়েছে। যদি তুমি পেপার থেকে দাও, পেপারের নাম এবং কোন দিনের কোন তারিখের পেপার, ওটা তুমি লাস্টে ব্র্যাকেটে লেখার পরে দিয়ে দিতে পারো। দ্যাট ইজ কল্ড হাউ ইউ উইল রাইট ডাউন দ্য সোর্স। সো ইজ দিস রাইট? ইয়েস। ওইটা কি ম্যাম প্যারাগ্রাফের সর্বশেষে দিব সোর্সটা? না না না, তুমি যখন লিখবে তখনই দিয়ে দিবে। ফর এক্সাম্পল, হ্যাঁ, দিয়ে ধরো তুমি দেখছো কি যে একটা রিসার্চ পেপারে পেয়েছো যে অনলাইন ক্লাসে তারা হয়তোবা সে হয়তোবা 500টা স্টুডেন্টের উপরে সার্ভে করেছে, করে দেখেছে যে এখানে 60% স্টুডেন্ট বলছে যে তারা এটা এনজয় করছে না বা তারা বুঝে না। সো সাপোজ ধরো মিস্টার রহমান, আমি মানে র্যান্ডমলি একটা কথা বললাম, একজনের নাম বললাম, অ্যাকর্ডিং টু মিস্টার রহমান 60% স্টুডেন্টস of Bangladesh university students, they don't understand the online class properly. According to Mr. Rahman দিয়ে তারপরে ব্র্যাকেটে ইয়ারটা দিবে, কোন ইয়ারে বলেছে। তারপরে তুমি লিখবে যে সে বলছে যে 60% স্টুডেন্ট অ্যাকচুয়ালি তারা কিছুই বুঝে না। ইন হিজ রিসার্চ পেপার অন, এবার যেই পেপারটা নিয়ে কথা বলেছে সেই পেপারটা টপিকটা দিবে। আচ্ছা একটু 1 মিনিট, হ্যাঁ, আই হ্যাভ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফোন কল। আচ্ছা, এখন তোমরা কি এটা বুঝতে পেরেছো কিভাবে লিখবে? তাহলে আমি নেক্সট টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব। আর্গুমেন্টেটিভ নিয়ে আর কোনো সমস্যা আছে? ম্যাম, বলো। ম্যাডাম পেজ লিমিটেশন কতটুকু? আচ্ছা, মেইন পরীক্ষার জন্য শুনতে চাচ্ছ? জি ম্যাম। আচ্ছা, এটা আমি বলেছিলাম আমাদের বাংলাদেশে যতগুলা টেস্ট নেওয়া হয় সবগুলাই ভুল, কারণ এখানে ওয়ার্ড লিমিটেশন দেওয়া থাকে না। পেজ না, এটা বলে ওয়ার্ড লিমিটেশন। কিন্তু তুমি ইন্টারন্যাশনাল যখন যে এক্সামে যাবে ওখানে সবসময় ওয়ার্ড লিমিটেশন দেওয়া থাকবে। এখন তোমাদের প্রিভিয়াস যত কোশ্চেন আছে, কোনো কোশ্চেনে কোনোদিন আমি ওয়ার্ড লিমিটেশন দেখিনি, আমি দিব। এখন মডারেশন কমিটি সেটা রাখবেন কিনা সেটা আমি জানি না। এখন মার্ক যদি 8 মার্কের হয়, ধরো 4 মার্কের একটা শর্ট নোট আসলো, ফর এক্সাম্পল, what do you mean by argumentative writing? Explain what is reasons, evidence and refutation. Okay, then I have asked you to write down an argumentative writing about any topic, so that will be for 8 marks and another part will be for 4 marks. এখন ওটা তোমাকে নিজের কমন সেন্স থেকে বুঝতে হবে যে আমরা যেভাবে লিখে এসেছি 8 মার্কস এর জন্য কতটুকু লেখা উচিত। নট মোর দ্যান আই থিঙ্ক 2.5 পেজ, 2.5 পেজের বেশি লেখার তো প্রয়োজন নাই। আর তোমার লেখাটা অর্গানাইজড কিনা এটাই কিন্তু বিষয়, এত কিছু লেখার কিন্তু কোনো প্রয়োজনই নাই। রিজন দিয়ে দিবে 3টে, প্রত্যেকটার সাথে একটা বা 2টা করে এভিডেন্স দিবে যেটা তোমার কাছে আছে, তারপর রিফিউটেশন পার্ট দিবে, ক্লোজিং, শেষ। এটা কি 2.5 পেজের বেশি আসলে প্রয়োজন হয়? যদি তুমি আসলে জিনিসটা জানো, কিন্তু তুমি যদি শুধু ব্যাখ্যাই করো তাহলে তোমার প্রয়োজন হবে। 5 পেজ ধরেও তুমি লিখতে পারো। সো ইট উইল বি ফ্রম ইয়োর কমন সেন্স, বাট আই ক্যানট সে দ্যাট 2 pages or 3 pages. It also depends on your handwriting. অনেকের হাতের লেখা ছোট, তাদের অল্প পেজ লাগবে, অনেকের বড়, তাদের বেশি পেজ লাগবে। So I cannot say this one. Any other question? ম্যাডাম তাহলে ওয়ার্ড লিমিটেশন কি 200? ওটা আমি জানি না যে উনারা অ্যালাউ করবেন কিনা। ওটা এক্সামের আগে আমি বলে দিব যে 250 বা 300 এর মধ্যে লিখবে, ওটা আমি বলে দিব। ম্যাডাম তবে আমরা বাকি অ্যাসাইনমেন্ট গুলা কি তাহলে 2 পেজ অথবা 2.5 পেজের মধ্যেই? হ্যাঁ, আমার কাছে যখন তুমি ধরো একটা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিচ্ছ ওটা তো আমি বলেই দিব। এটা ধরো তো তোমাদের এক্সাম না,
আমি জাস্ট দেখতে চেয়েছি তোমরা লেখাটা বুঝতে পারছো কিনা। কিন্তু যখন তুমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিবে, ডেফিনেটলি আই উইল ইনফর্ম ইউ দ্য ওয়ার্ড লিমিটেশন অর দ্য পেজ লিমিটেশন। কারণ গুগল ক্লাসরুমে তুমি 5টা পেজ করে যদি তুমি দাও, ইন্ডিভিজুয়াল হবে, it's quite difficult for me to check the script. Then definitely I will say it's not more than 2 pages or it's not more than 3 pages. But for your final exam, I cannot assure you, will they allow this one or not? ওকে ম্যাম। ম্যাম এক্সামে কি এরকম কোশ্চেন থাকবে যে টপিক সেন্টেন্সটা কি বা হচ্ছে ক্লোজিং সেন্টেন্স কি, এরকম কোশ্চেন থাকবে? Definitely. For that reason, I have discussed the theoretical part also. Of course. জি ম্যাম। And please underline your topic sentence. Whenever you will write down, please underline your topic sentence. Okay, now I would like to talk something about compare contrast 1. Then maybe you have another class in 11:30. So for the compare contrast 1, what do you mean by compare and contrast? Compare মানে কি? তুলনা করা। Okay, what's the meaning of contrast? Argument. Sorry, could you please repeat? Ma'am, argument. Argument. No, contrast doesn't mean argument. It will try to find out the dissimilarities. বৈসাদৃশ্য। ওকে, কম্পেয়ার মানে তুলনা করা। তুলনা করা মানে কি, সেটা সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দুটোই হতে পারে। কন্ট্রাস্ট, ইটস অনলি ফর দ্য বৈসাদৃশ্য। But when it will come compare and contrast, in the compare part, you will talk about similarities, and in the contrast part, you will talk about dissimilarities. Clear? What is compare and contrast? Yes, ma'am. For the compare, it's similarities. For the contrast, it's dissimilarities. Well, now, what types of question can we come, and how will you organize your writing for the compare contrast 1? Compare contrast is very important. At first, I would like to talk the importance of knowing compare contrast writing based on your departmental courses, based on your departmental need. For us, we were from English department. We have some questions like make a comparison or make a contrast between two characters from any play, from any novel. So that was very important for us. And you can ask me, ma'am, why should I need this one? I mean, will it be helpful for us? Why do I need to know how to make compare and contrast? Yes, it is. When you will write down the research paper, not for all students, যাদের আসলে ইচ্ছা আছে ডিপার্টমেন্ট নিয়ে কিছু করার, ডিপার্টমেন্টে জয়েন করার, এবং তার থেকে বড় কথা হচ্ছে বাইরে ডিগ্রি নিয়ে যাওয়ার। বাইরে যখন তুমি ডিগ্রি নিতে যাবে, নিশ্চয়ই তুমি তোমার ডিপার্টমেন্টের মানে ডিপার্টমেন্ট রিলেটেড কোর্সে যাবে, তাই না? আমি তো নিশ্চয়ই ম্যাথের কোনো কোর্সে যাব না। ইটস নট ফর মি, ইটস নট ফর মাই জব। আমার জবটা যেই রিলেটেড, আমি সেই রিলেটেড কোনো একটা কোর্সে পড়তে যাব। আর বাইরে পড়তে যাওয়া মানে তোমাকে ডিসার্টেশন করতে হবে, তোমাকে রিসার্চ পেপার করতে হবে। অন দ্যাট টাইম ইট উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ। তুমি যে রিসার্চ পেপারের জন্য যে ডেটা তুমি কালেক্ট করবে, যে সার্ভেটা তুমি করবে, ইউ হ্যাভ টু মেক কম্পারিজন। You have to make comparison. For example, I am doing paper. I have already, I mean, almost it's done. It will be published soon. So the topic, my topic was the English courses, the basic English courses. All the universities, they offer basic English courses. But is this beneficial for the students to improve their skills? To improve their skills, every single language, it will contain 4 skills: productive and receptive, 2 productive skills and 2 receptive skills. We have discussed this one in the first class. Writing, speaking, both of them are productive. Listening, reading, they are receptive. But is the course, I mean the course we are offering, is this helpful for you to improve your skills? Eta hocche amar question. I would like to survey on my students to get the information. What do you think? এখন আমি যখন ডেটা অ্যানালিসিস করব, I have to make comparison. ওরা কোনটাকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে, রাইটিং এ নাকি স্পিকিং এ? কি মনে হচ্ছে যে এই কোর্সটা দিয়ে কি ওদের রাইটিং ডেভেলপ হচ্ছে? For me, I don't think it will improve your speaking skill because you don't get the chance to speak. তুমি নিজে তো কথা বলার স্কোপই পাও না, তোমার স্পিকিং স্কিল কেমনে বাড়বে আমি জানি না। But yes, you have got some chance for writing. So maybe it is a little bit helpful for you for improving your writing skills. এখন এটা আমার হাইপোথেসিস,
আমার মনে হয় এটা বলবে স্টুডেন্ট। রেজাল্ট কিন্তু আমার ওটা নাও আসতে পারে। দেখা যাচ্ছে আমি 250 স্টুডেন্টের উপরে সার্ভে করেছি, বেশিরভাগ স্টুডেন্টই হয়তো না বুঝে টিক দিয়ে দিয়েছে যে হ্যাঁ এটা আমার ভোকাবুলারি নলেজ বাড়ায়, এটা আমার প্রোনাউন্সিয়েশন ভালো করে, এটা আমার ফ্লুয়েন্সি বাড়ায়। বাট ইজ দিস ট্রু? নট এট অল। হয়তোবা তোমাদের ল্যাব কোর্সে কিছুটা, থিওরি কোর্সে তো একেবারেই না। প্রেজেন্টেশন না হলে কিন্তু কোনোভাবেই তোমার স্পিকিং স্কিল কিন্তু বাড়ে না। কিন্তু তুমি র্যান্ডমলি হয়তো দাগিয়ে দিচ্ছ, ইয়েস ইটস হেল্পফুল, বাট ইটস নট। On that time, the compare contrast writing is important for me, how to make compare and how to make contrast. আমাকে রাইটিং এন্ড স্পিকিং এর মধ্যে একটা কম্প্যারিজন করতে হচ্ছে, আমাকে আবার প্রোডাক্টিভ এন্ড রিসেপটিভ স্কিলের মধ্যে একটা কম্প্যারিজন করতে হচ্ছে, যে এই দুইটা পার্টে মানে কোন পার্টটাকে স্টুডেন্টরা বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছে, যে ওদেরকে রিসেপটিভ স্কিল যেমন লিসনিং স্কিল, only the engineering universities they are offering the lab course, but the the another universities, I mean the normal universities, they don't offer the lab courses and they have a part called listening, but আমরা যেমন প্রত্যেকটা ক্লাসে একটু প্র্যাকটিস করি, ওরা কিন্তু এরকম করে না। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নন মেজর ইংলিশদের জন্য, মানে যারা ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের না কিন্তু অন্য ডিপার্টমেন্টে তাদের ইংলিশ কোর্স আছে। তাহলে আমার কম্পারিজনটা হবে প্রোডাক্টিভ এবং রিসেপটিভ স্কিলের, আমার কম্পারিজনটা হবে রাইটিং এবং স্পিকিং এর মধ্যে, আবার লিসনিং এবং রিডিং এর মধ্যে। তাহলে তিনটা আমি কম্পারিজন আমি কিন্তু করব। তখন ওই যে আমি শিখেছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে, হাউ টু মেক কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট রাইটিং, নাও ইটস হেল্পিং মি বিকজ দেয়ার আর সাম রুলস অফ রাইটিং দিস ওয়ান। এখন আসো এটার যখন করবে, ব্রেইনস্টর্মিং তো অ্যাজ ইউজুয়াল বলেছি যে এটা করে নেওয়া বেটার। সো এটা আসলে ক্লাসে করালে খুব ভালো হয়, এখন এখানে তো বোর্ড পাবো কোথায়? ওকে, হোয়াট এভার। সো তোমাদের হচ্ছে সিআর কয়জন? 2 জন, তাই না? একজন হচ্ছে বাঁধন, আরেকজন কে? ম্যাম লামিয়া। লামিয়া। লামিয়া কোথায়? জি ম্যাম। তুমি লামিয়া? জি ম্যাম। আচ্ছা, আর বাঁধন কি আছো? প্রেজেন্ট আছো? আছো। আচ্ছা, এখন লামিয়া আর বাঁধন, বাঁধন কি ঘুমিয়ে পড়েছে? ওকে, তোমাদের দুজনের এখন যদি আমি বলি মেক আ কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট বিটুইন দ্য সিআর অফ ইয়োর ডিপার্টমেন্ট। ওকে, এখন লামিয়া আর বাঁধনের মধ্যে কি কি সিমিলারিটিস আছে? The other students, please tell me. Both of them are CR, both of them are from the same department, both of them are from same series. এটা ছাড়া আর কি কি similarities আছে? বাঁধন আর লামিয়ার ভেতরে কোনো মিল আছে? আর both of them are cooperative. Okay, তারপরে Both of them are friendly. Both of them are well dutiful. I mean responsible. জি ম্যাম। আচ্ছা, ওকে। Are they extrovert or introvert? Both of them? Extrovert, ma'am. Very good. Both of them are extrovert. আচ্ছা, এই যে দেখো আমরা 4টা পয়েন্ট পেয়েছি, এই 4টাকে তুমি সাব পয়েন্ট হিসেবে রাখো। মেইন পয়েন্ট হিসেবে কি কি ইউজ করতে পারো এটা বলো তো? দেয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তাই না? তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন? তারা দুজনই খুব ফ্রেন্ডলি, দুজনই রেসপন্সিবল, দুজনই কোঅপারেটিভ, দুজনই এক্সট্রোভার্ট। এই জিনিসটাই আমি বলছি, তোমরা যখন আর্গুমেন্টেটিভও লিখছো, তোমরা অনেক কিছু এক্সপ্লেন করছো, বাট ট্রাই টু মেক আ মেইন পয়েন্ট, দেন অন দ্যাট মেইন পয়েন্ট ট্রাই টু গিভ সাম সাব পয়েন্টস। ওয়েল, এখন বলো দুজনের পছন্দ অপছন্দের কোনো মিল আছে? দুজনের হবিজ এন্ড ফুড এন্ড এভরিথিং, এটা তো তোমরা দুজন বলতে পারবে, ওরা তো অবশ্য মনে হয় না খুব বেশি জানবে। I think, ma'am, both are burger lover. I mean, both love fast food or only burger? Fast food mainly, ma'am. আচ্ছা, ওকে। আর কিছু মিল আছে? ফুড ছাড়া আর কোনো ক্ষেত্রে মিল আছে? বাঁধন আর লামিয়া, তোমাদের হবিস কি? ম্যাম হবিতে খুব একটা মিল নাই। মিল নাই? আচ্ছা, তোমার হবি কি?
ম্যাম আমি গান গাইতে পছন্দ করি, নাচ করি কিছুটা। আচ্ছা, ওকে, ভেরি গুড। বাঁধন তো অবশ্যই নাচ করবে না। আর কোনো আমি কিছু মিল travelling। আছে? হ্যাঁ, আমার হবি ট্রাভেলিং। কি আমি বুঝি নাই, তোমার হবি কি? ম্যাম ট্রাভেলিং বলতেছে। ট্রাভেলিং, ওকে, আচ্ছা। আর লামিয়া, তোমার ট্রাভেলিং ভালো লাগে না? না ম্যাম লাগে, বাট হচ্ছে মানে এই দুইটা আর কি বেটার হবি। ওকে, মানে ট্রাভেলিংটা অত বেশি পছন্দ না, আর বাঁধনের হচ্ছে ট্রাভেলিংটাই বেশি পছন্দ। ওকে, ভেরি গুড। আর এটা তো গেল পছন্দ অপছন্দে। আচ্ছা, এখন তাহলে আমরা হচ্ছে অমিল পেলাম লাইকিং এন্ড ডিসলাইকিং এ, মিল পেলাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স এ। এখন এটা কিন্তু মানে জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য তোমাদেরকে উদাহরণ দিয়ে বলা। Well, then how can you write down your topic sentence? At first, you can start the introductory sentence like in our classroom or in our department, in our series, we have two seers named Badhon and Lamia. Both of them are from same batch. Both of them are from same department. Both of them are from same section. Though they have some similarities in their characteristics, they also have some dissimilarities in their liking and disliking. যদিও তাদের কিছু মিল আছে তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্সে, কিন্তু তাদের কিছু অমিলও আছে তাদের পছন্দ ও অপছন্দের বিষয়গুলোতে। Clear? How can you write down the topic sentence for compare contrast one? Is this clear for you? How can you write down your topic sentence for compare and contrast one? জি ম্যাম। Yes, ma'am. একবার একটু করলে ভালো হতো। Though they have some similarities in their characteristics. আমরা কি পেয়েছি? ওদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অনেক মিল পেয়েছি না? তোমরা বলেছো ওরা খুব ফ্রেন্ডলি, ওরা এক্সট্রোভার্ট, ওরা কোঅপারেটিভ, ওরা রেসপন্সিবল, সব কিন্তু তোমরা মিল খুঁজে পেয়েছো। অমিলও থাকতে পারে। এখন তুমি ধরো মিলটাই বলছো, তুমি ধরো অমিল খুঁজে পাওনি, আবার তুমি অমিলও খুঁজে পেতে পারো, নো প্রবলেম। বোথ সিমিলারিটিস এন্ড ডিসিমিলারিটিস তুমি খুঁজে পেতে পারো, নো প্রবলেম। কিন্তু তোমরা যে চারটা পয়েন্ট বললা, চারটাই বললা যে ওদের মিল, অমিল নিয়ে তোমরা কোনো কথা বললা না। কিন্তু তোমরা অমিল নিয়ে কথা বললা তাদের পছন্দ এবং অপছন্দের জিনিস নিয়ে। তাহলে ওদের পছন্দ বা অপছন্দের জিনিসের ক্ষেত্রে তোমাদের কিছু অমিল পেয়েছো। আচ্ছা, এটাকেও যদি তুমি আরো বেশি অর্গানাইজড করতে চাও, তাদের ফুডে হচ্ছে পছন্দ মিল আছে এবং হবিজে কিন্তু অমিল আছে। তুমি তখন কিভাবে লিখতে পারো? Though they have some similarities in their characteristics and their food habit, they have some dissimilarities in their hobbies. তাদের হবির ক্ষেত্রে কিছুটা অমিল আছে, কিন্তু তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এবং তাদের ফুড হ্যাবিটে তাদের দুজনের অনেক মিল আছে। নাও ইউ উইল এক্সপ্লেইন ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, যেভাবে যেটা শিখেছো তোমরা। ফার্দারমোর, ইন এডিশন, যেই ট্রানজিশনাল মার্কার গুলো ইউজ করা তোমরা শিখেছো সেটা তোমরা ইউজ করবে। এখন কি কিছুটা ক্লিয়ার? দেখাতে পারলে জিনিসটা আরো ভালো হতো। Unfortunately, I don't have slides for compare, contrast and cause and effect one, because I always do that one in my class and my students enjoy the class very much because I always try to connect with them. So they really, they have become so interested in writing compare, contrast paragraph. But now I cannot do that one. So is this a little bit clear for you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, এখন একটু মনোযোগ দিয়ে শুনো। কম্পেয়ার এবং কন্ট্রাস্টটা যখন তুমি এক্সপ্লেইন করবে, ইট হ্যাজ টু রুলস অর টু মেথডস অফ রাইটিং। ওয়ান কল্ড ব্লক মেথড, অ্যানাদার ওয়ান পয়েন্ট বাই পয়েন্ট মেথড। ব্লক মেথড, পয়েন্ট বাই পয়েন্ট মেথড। Sorry? Block method, point by point method. What is point by point method? It will talk about Badhon, then Lamia, Badhon, Lamia, Badhon, Lamia. That is called point by point method. What is block method? It will talk so many things about Badhon, then it will talk so many things about Lamia. So point by point method means A, B, A, B, A, B, and block method means everything about A, then everything about B. বুঝতে পেরেছো কি বলেছি? জি ম্যাম। আচ্ছা, এখন এগুলোর এক্সাম্পল দিলে তোমাদের কাছে জিনিসটা আরেকটু ক্লিয়ার হবে। আজকে আপাতত থাক, তোমাদের হয়তো 11:30 ক্লাস আছে কিনা আমি জানি না।
আচ্ছা এখন হ্যাঁ আমি এটা এই জন্য আমি শেষ করে দিচ্ছি, ওই ক্লাস তো আবার অ্যাটেন্ড করবে 17 তারিখের যে ক্লাসটা। হ্যাঁ ওই যে আমি বললাম না আমি তো হচ্ছে রাজশাহীতে যাব, এখন ওই ক্লাসগুলো আমি আগে নিয়ে নিতে চাচ্ছি। এখন আগে কখন করতে পারবে তাই বলো তো আমাকে, আগে করতে পারবে? বৃহস্পতিবার করতে পারবে? ম্যাম আমরা আলোচনা করে আপনাকে জানাই সিয়াতের দ্বারা। এখন থার্সডে তো কালকে, তাহলে আলোচনা করে আমাকে একটু জানো। হয় থার্সডে মানে এই থার্সডে অথবা নেক্সট থার্সডে। নেক্সট থার্সডে হ্যাঁ হয় তোমার এই থার্সডে নিব, অথবা নেক্সট থার্সডেও না, তখন আমি ইয়েতে থাকবো, নেক্সট থার্সডে পারবো না, নিলে এই থার্সডে নিতে হবে। আমি 16 তারিখে যাবো আমার ল্যাব ক্লাস না ম্যাম এই ক্লাসটা? থিওরি ল্যাব না, ল্যাবটা আমি নিয়ে যাব, আর হয়তো পরের উইকেটটা তখন চেঞ্জ হইতে পারে, কারণ ওখানে গেলে আমার ক্লাস নেওয়াটা একটু প্রবলেম হয়ে যায়। আচ্ছা আগে তোমাদের রোলটা আমি ইয়ে করে দিই, ওটা দেখে আমি বাঁধনের সাথে কথা বলে নিব। ওকে 01 ইয়েস ম্যাম 2 Yes, ma'am. 3 ইয়েস ম্যাম 4 ইয়েস ম্যাম। 5 6 7 ম্যাডাম 6 আসি ম্যাডাম, ম্যাডাম 6 আসি। Ma'am. Ma'am 8. হ্যাঁ 9 Yes, ma'am. 10 ইয়েস ম্যাম 11 Yes, ma'am. 12 Yes, ma'am. 13 ইয়েস ম্যাম 14 Yes, ma'am. 15 ইয়েস ম্যাম 16 Yes, 17 yes, ma'am. 16. ম্যাম 17 ম্যাম হ্যাঁ 18 ইয়েস ম্যাম 18 রোল জি ম্যাম 19 20 roll number 20 roll number 21 Yes, ma'am. 22 Yes, ma'am. 23 Present, ma'am. 24 ইয়েস ম্যাম 25 26 Yes, ma'am. 27 ইয়েস ম্যাম তোমার কিন্তু দুইটা ক্লাস অ্যাবসেন্ট। জি ম্যাম আমার ম্যাম 28 কাশিম মারা গেছিল তো ম্যাম। ইয়েস ম্যাম আচ্ছা 29 Yes, ma'am. 30 প্রেজেন্ট ম্যাম রোল 30 হ্যাঁ 12 from 18 series 12 from 18 series Yes, ma'am. ওপেন হ্যাঁ। হচ্ছিল মাইক্রোফোনটা। 08 from 18 series। Yes, ma'am. আচ্ছা আমি অ্যাবসেন্ট গুলো বলি একটু তাড়াতাড়ি দেখো। ম্যাম রোল 5 ম্যাম ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে ম্যাম। আচ্ছা তাহলে হচ্ছে অ্যাবসেন্ট 20 25 20 and 25 ঠিক আছে। ওকে থ্যাংক ইউ, আজকে একটু দেরি হয়ে গেছে শুরু করতে, জন্য তোমাদেরও একটু দেরি করে ফেললাম। আচ্ছা আমি বাঁধনের সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিব, তবে তোমরা মোটামুটি একটা মেন্টাল প্রিপারেশন নিয়ে রাখো, কালকে হয়তো তোমাদের একটা এক্সট্রা ক্লাস করতে হবে, কারণ নেক্সট ক্লাসটা আমি নিতে পারবো না। আর কালকে তোমার টাইমটা তোমরা সিলেক্ট করো কখন করতে চাও। ওকে থ্যাংক ইউ।